सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओम नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीढे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पार्थसारथिरूपेण श्रावयित्वा शुभां गिरिं पार्थस्यार्तिहरो देवः कृपामूर्तिः स पातु नः। जिष्णो त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदम् अयि सखे नित्य एकोऽयम् आत्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमन यथा दर्शयन् विश्वरूपम्। ബ്രഹ്മവിദ്യയും യോഗശാസ്ത്രവും സമസ്ത വേദാർത്ഥ സാരസംഗ്രഹഭൂതവുമായിരിക്കக்கூடிய இந்த பகவத்கீதா சாஸ்திரத்தில் சாங்கியயோகம் அப்படிங்கிற 2வது அத்தியாயத்தில் 9வது ஸ்லோகத்தில் நாம் இருக்கோம். நேத்தைய பிரவச்சனத்தில் அர்ஜுனனுடைய கதனம் அப்படின்னு சோகத்தில் இருக்கிற பேச்சு, அதில் சில ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் இருக்கு. முதல்ல ஒரு விஷயம் சொன்னால், கார்பண்யதோஷ உபஹத ஸ்வபாவः பிருச்சாமி த்வாம் தர்மசம்மூடசேதாः யத் ஸ்ரேயஸ்யான் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் த்வாம் பிரபன்னம். இதுதான் பகவத்கீதைங்கிற உபதேசத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பிரார்த்தனை. குருங்கிறது ஒரு வியக்தி இல்லை, குருங்கிறது ஒரு தத்துவம்.
அந்த குருங்கிற தத்துவம் பிரகாசிக்கணுமானா சிஷ்யங்கிற தத்துவம் முதல்ல பிரகாசிக்கணும். அந்த சிஷ்யனோட நிலைக்கு நம்ம மனசு வந்துடுத்தானா குரு தத்துவம் எங்க வேணா பிரகாசிக்கலாம். ஒரு சமயம் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேருந்தே உபதேசம் வந்துடும். இல்லையானா எவ்வளவு பெரிய குரு இருந்தாலும் கூட இவனுக்குள்ள அந்த சிஷ்யத்துவம் இல்லையானால் உபதேசம் பிரயோஜனப்படாது. அஷ்டாவக்ர கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. உனக்கு விஷ்ணு குருவா இருந்தாலும் சரி, சிவன் குருவா இருந்தாலும் சரி, பிரம்மா குருவா இருந்தாலும் சரி, நீ ரெடியா இல்லையானால் உனக்கு பிரயோஜனப்படாது. ஹரிரியதி உபதேஷ்டாதே சிவ கமல சம்பவ ததாபி ந தபஸ்வாஸ்தியம் சர்வ விஸ்மரணாது ரிதே. வைராக்கியம் இல்லையானால் உலக விஷயத்தை மறக்க நீ ரெடி ஆகலையான ஹரி உபதேசம் பண்ணினாலும், சிவன் உபதேசம் பண்ணினாலும், பிரம்மா உபதேசம் பண்ணினாலும் உனக்கு பிரயோஜனப்படாது. குரு எவ்வளவு பெரியவரா வேணா இருக்கட்டும், உன்னோட ஹிருதயம் ரெடியா இருக்கணும். உனக்குள்ள விவேகம் இருக்கணும், வைராக்கியம் இருக்கணும். சாதக பக்ஷி மழை நீருக்காக காத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி காத்துட்டு இருக்கணும். அப்பதான் அந்த உபதேசம் பலிக்கும். ஹம்ச பத்மவனம் சமிச்சதி யதா, சங்கராச்சாரியர். ஹம்ச பத்மவனம் சமிச்சதி யதா நீலாம்புதம் சாதகः கோகः கோகனதப்ரியம் பிரதிதினம் சந்திரம் சகோரஸ்ததா சேதோ வாஞ்சதி மாமகம் பசுபதே சின்மார்கமிருக்யம் விபோ கௌரீநாத பவத்பதாப்ஜயுகலம் கைவல்ய சௌக்கியப்பிரதம். சிவானந்த லஹரி ஸ்லோகம் இது. மானச சரச விட்டு விலகின ஹம்சம் திருப்பி எப்ப மானச சரசுக்கு திரும்ப போவேன்னு ஏங்கின்னு இருக்குமா உள்ள. அதுபோல ஒரு முமுட்சுவும் காரணம் இல்லாத ஒரு லாங்கிங் ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்துடும். பகவான் ரமணர் கூட சொல்றார், அந்த ஆத்ம சாட்சா்காரம் வரத்துக்கு கொஞ்சம் மாசம் முன்னாலேருந்தே உள்ள காரணம் இல்லாத ஒரு வேதனை இருந்ததுங்கிற. ஒரு பெரும் துன்பம் இருந்தது. அவ வீட்டில் பெரியம்மா இருந்து, அவ பெரியம்மா அப்பப்ப கேட்டுட்டே இருப்பா, ஏண்டா இப்படி இருக்கே, என்னாச்சு உனக்கு, தலைவலிக்கிறதா அப்படின்னு. ஆமா ஆமான்னு சொல்லிடு. ஏன்னா அவருக்கே புரியல என்ன நடக்கிறதுன்னு புரியல. ஆனா அந்த பாவம் தான் அக்ஷரமண மாலையில வருது. சேராயனின் மெய் நீராய் உருகி கண்ணீராற்று அழிவேன் அருணாச்சல. இந்த பாவங்கள்லாம் மகர்ஷியோட லைஃப்ல வெளியில காணவே காணும். ஆனா எங்கேயோ இருந்த ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட். எப்படி எனக்கு அந்த அனுபவ நிலை வரலையானால் நான் உருகியே போயிடுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு தாபம் ஹிருதயத்துக்குள்ள. அதுக்கு ஹம்சம் பத்மவனத்திலிருந்து விலகி இருக்கிற மாதிரி நீலாம்புதம் சாதக, சாதக பக்ஷி மழை நீர் எப்ப கீழே விழும்னு பார்த்துட்டே இருக்குமா. கீழே எல்லாம் தண்ணி வச்சா குடிக்காது அது. அதுபோல உத்தம ஜிக்ஞாசுவும் நல்ல ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனாயிருக்கக்கூடிய ஒரு வரிஷ்ட மகாத்மா கிட்டேந்து இந்த பிரம்ம வித்யை கிடைக்கணும். அதுக்கு இருக்கிற தாகத்தோட ஹிருதயத்தில் இருக்கும். அது வேற எந்த தண்ணியும் குடிக்காது. அது வேற எதுனாலே அதோட தாகம் தீராது.
கோக கோகனத பிரியம் பிரதிதினம் சந்திரம் சகோரஸ்ததா, சகோரம் சந்திரனை மாதிரி இப்படி நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார். இந்த மாதிரி சின்மார்க்கமிருக்யம், சின்மார்க்கம்னு பேரு ஞான மார்க்கத்துக்கு. நாம தேடக்கூடிய விஷயம் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற சித்து சைத்தன்யம். அதனால வெளியில ஒன்றும் டிராவல் பண்றதுக்கு இல்லை, வெளியில ஒன்றும் அடையறதுக்கு இல்லை, நமக்குள்ளேயே தான் தேடுறதுக்கு இருக்கு, நம்ம ஹிருதயத்திலேயே தான் அடையறதுக்கு இருக்கு. அவ்வளவு பக்கத்துல அவ்வளவு சமீபஸ்தமா இருக்கிற விஷயமா இருந்தும் கூட அது பாஹ்யாகார அபஹிருத சித்தானாம் தூரஸ்தமிவ திருஷ்யத்தை. பாஷிக்காரர் சொல்றார், மனசு வெளி விஷயங்கள் எல்லாம் மாட்டின்னு விடுத்தானா தத்தூரே அப்படின்னு ஸ்ருதி சொல்றது, எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி தோன்றதான் இவனுக்கு, ஐயோ நம்மளால எல்லாம் முடியாது. ஆனா லப்த குருவாத்ம பிரசாதானாம் து நாதப்பரம் சுவாசன்னதரம் அஸ்தி சுவிக்ஞேயம் அஸ்தி. ஒரு பதம் போடுறாருங்க, லப்த குருவாத்ம பிரசாதானாம், குருவோட கிருபையும் கிடைக்கணும், வெளியிலேருந்து உள்ளேந்து ஆத்மாவோட கிருபையும் கிடைக்கணும். வெளியில ஒரு சத்குரு கிடைக்கிறது, உள்ள அவர் சொல்றது நமக்கு புரியணுமே. நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள ஸ்பூர்த்தி விவேகம், எஸ்ய விவேகம் நாஸ்தி சாஸ்திரம் தஸ்ய கரோதி கிம் அப்படின்னு கேட்பேன். யாருக்கு விவேகம் இல்லையோ சாஸ்திரம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எப்படின்னாக்கா லோச்சனாபியாம் விஹீனஸ்ய தர்ப்பணஹ்யம் கரிஷ்யதி. கண் இல்லாதவனுக்கு கண்ணாடி மாதிரி, கண்ணே இல்லை அவனுக்கு கண்ணாடி கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? அப்ப அது மாதிரி அந்த விவேகம் உள்ள வரணும், பரம்பரை இருக்கணும், நமக்கு அந்த பக்தி இருக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபை மொத்தமாக என்ஜாய் பண்ண தெரியணும். அது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அழகு. அதுக்கு இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு அறகுறையா இருக்கு, எப்படி வேணா இருக்கலாமே, அப்படி இருந்தா என்ன, இப்படி இருந்தா என்ன எல்லாம் கேட்குறோம். இப்போ சில பேர்லாம் கேட்பா, அதே நீ இப்படிதான் வேஷம் போட்டுக்கணுமா? என்ன நம்ம பாட்டுக்கு பேண்ட் ஷர்ட்டோட அப்படியே இருக்கலாம், அப்படி இருந்தா என்ன, இப்போ யோகியா தாராளமா இருக்கலாம். ஆனா ரசிகாஹா புவி பாவுகாஹா அப்படின்னு பாகவதன் சொல்ல. எல்லாத்துக்கும் நீங்க லௌகிகமா ஒரு இது வரபோது வேஷம் போட்டுக்கிறீங்களே, அப்ப இந்த கேள்வியே வரலையே இல்லையா? ஒரு 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 பார்ட்டிக்கு உங்களை கூப்பிடுற, ஒரு கிளப்புக்கு போறா, அங்க வந்து நான் கச்சை கட்டின்னு போனா தான் என்ன, ஒருத்தம் கூட இதுவரையா கேட்கல. ஃபார் எ சேஞ்ச் நான் வீபூதிட்டு அப்படியே போறேன்னு யாரும் கேட்கல. அப்போ வாசனைக்கு தகுந்தபடி ஆர்கியூமெண்ட், அவ்வளவுதான். ஏன்னா ரசிகத்துவம் இருக்கானால், நமக்கு பாவுகத்துவம் இருக்கானால் இந்த மாதிரி கேள்வி வராது. நமக்கு பாவம் வந்து விடுத்தானா, நானே கொஞ்சம் நினைச்சேன், இப்போ தண்டமெல்லாம் எடுத்துட்டு போற போது எல்லாருக்கும் முன்னாடியுமே கண்ணுக்கு தெரியும், திருஷ்டியில வந்துடும். அதனால இப்போ பலவித பாவங்கள், இப்போ சன்னியாசத்திலே தண்டத்தை கையில நிரந்தரம் வச்சுக்கணும் சில பேர் நினைச்சுட்டு இருக்கா. சில சம்பிரதாயங்கள்ல அப்படி இல்லை. இது பப்ளிக்கோட திருஷ்டிப்படாம இருக்கலாமே, கண்ணு திருஷ்டிப்படாம இருக்கலாமேன்னு நமக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு ஆர்குமெண்ட் தோணும். நம்ம பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா போயிடலாம், யாரோட கண்ணும் பட வேண்டாம், அப்படியே இருக்கலாம். அந்த ஒரு புத்த பிக்ஷு நம்மளை பார்க்க வந்தார்னு சொன்னேனே 2 நாள் முன்னாடி. அவர் சொல்ற, டொரண்டோவில் அந்த வஸ்திரத்தோட கையில் பிக்ஷா பாத்திரத்தோட கனடாவில் பிக்ஷைக்கு போவேன் சிட்டியில் இருக்கிற போது. அப்போ அங்கே இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் புரியுமானா, அவள் வந்து கேட்பா, வை ஆர் யூ ட்ரெஸ்ட் லைக் திஸ் அப்படின்னு கேட்பா. இதுதான் எங்கள் சம்பிரதாயம், இப்படி தான் எங்கள் ட்ரெடிஷன், நாங்கள் இப்படி தான் வரணும்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எ டீச்சிங் டு த பீப்புள். தே கெட் இன்ஸ்பயர்டு. ஆருக்குள்ள இந்த வாசனை இருக்கும், சம்ஸ்காரம் இருக்கும், அவளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வருது. நம்ம போறதை பார்ப்போம். அப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்துட்டா தான் நம்ம சம்ஸ்காரம். பாதி பாதியா எடுத்துட்டு இதுல கொஞ்சம் பாதி எடுத்துக்கிற அர்த்தஜரதீயம் கிரஹியதே அப்படின்பா. ஒருத்தன் மாம்சம் சாப்பிடுறவன் கோழியே அவனுக்கு தின்னணும்னு ஆசை, ஆனால் அது முட்டையும் போடும். இப்போ பாதி முட்டை போடுறதுக்கு வச்சுட்டு பாதி தின்னுட்டானோ.
இதுக்கு தான் அர்த்தஜரதீய நியாயம்னு பேரு. பாதி பாதியா எடுத்துக்கிறது. இது கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன், அதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன், யதா சௌகரியம் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ பாவுகத்துவம் இல்லை, ரசிகத்துவம் இல்லை, சென்சிட்டிவிட்டி இல்லை, ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சிட்டிவிட்டி இல்லை. அதான். அப்ப இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்தா நமக்கு ஒரு பலம் வரும். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல எல்லாமும் வேணும். யாரோ ஒருத்தர் கேட்டா, இந்த விபூதியெல்லாம் எதுக்கு எடுக்கணும்? மற்றவாளுக்கு தானே. மற்றவாளுக்கு தான் எனக்கா தெரிய போறது? யாரையோ பார்க்கிற போது எனக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வருது இல்லையா? யாரையோ ஒருத்தரை பார்க்கிற போது எனக்குள்ள அவளை பார்க்கிற சமயத்தில் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமா தெரியுது, இல்லை நாராயண ஸ்வரூபமா தெரியுது. அதுதான் முக்கியம். இதுதான் இந்த லிங்கம்னு தான் பேர். அதுக்கு சைன் மத்தவா திருஷ்டியில தெரியக்கூடியது லிங்கம் தான். அது லிங்கம் ச தாபசாபீஷ்டம் பஸ்மதண்ட ஜடாஜினம் அப்படின்னு பாகவதம். அப்ப இதெல்லாமும் அப்ப இதெல்லாமும் சேர்ந்துதான் ஒரு அத்தியாத்ம வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது. அதுக்கு ஒரு பலம் வர்றது. அதை ரசிக்க தெரியணும், ஃபுல்லா ரசிக்க தெரியணும். அதுல அபிமானம் வரணும். அபிமானம்ங்கிறது இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் அபிமானம் வரக்கூடாது. அபிமானம் இல்லாமையா இருக்கும். நல்ல விஷயத்துல அபிமானம் வரணும். அபிமானம்ங்கிறது ஒரு பவர், ஒரு எனர்ஜி. அது ஞானத்துல தான் போகும். முதல்ல அது நல்ல விஷயத்துல அபிமானம் வரணும். இப்ப நாங்களாம் காலேஜ் படிக்கிற போது கேரளாவிலேயே ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் காலேஜ் பாலக்காட்டில் கவர்மெண்ட் விக்டோரியா காலேஜ். அங்க படிக்கிறத நல்லா விபூதிட்டு வேஷ்டியோட தான் போயிருக்கோம். இன்னமும் கொஞ்சம் தெரியறத ஒரு சமயம் ஒரு இன்சிடென்ட்டே நம்ம இப்படி போனா அந்த பிரின்சிபல் ரூம்ல போனா வா கல்ச்சர் ஒரு பெரியவர் இருந்தார், எழுந்துட்டு நிற்பார். அந்த மாதிரி சம்ஸ்காரம் உள்ளவாளும் இருக்கா உள்ள. நம்ம நினைச்சுக்கணும், பரிகாசம் பண்ணணும். நமக்குள்ள அபிமானம் இருந்தா அவளுக்கு இதை பார்த்தா குறைய தோணும், நாம இப்படி இருக்கோமே தோணும். அப்ப இது எல்லாம் அத்தியாத்ம வாழ்க்கையோட பாகமாக்கும். நம்ம கோவிலுக்கு பொறுத்த ஒரு விதம், சத் சங்கத்துக்கு வரபோது அந்த விதம், சரி ஆபீஸுக்கு போற போது ஆபீஸுக்கு போற மாதிரி போறீங்களே போங்க. அப்ப இது எல்லாமும் அத்தியாத்ம வாழ்க்கையோட லிங்கங்கள், லட்சணம். ஆனா இந்த பாஹ்யலிங்கம் மட்டும் போராது. பாஹ்யமான லிங்கம் மட்டும் இருக்கு, உள்ள லிங்கம் அந்த இது இல்லையானால், அந்த அனுபவம் இல்லையானால், சாந்தி இல்லையானால் வெறுமன ஹிப்போக்ரசி ஆயிடும் நமக்கு. பாஹ்யலிங்கத்தை நிந்தை பண்ணப்படாது. ஆனா ஆந்தரிகமான லட்சணங்கள் நமக்கு முக்கியமா வேண்டி இருக்கு. அது அந்த கிளாரிட்டி இல்லாம தான் தர்ம சம்மூட சேதாகான்னு பேரு. என்ன என்னோட தர்மம் என்னன்னு எனக்கே தெரியல. ஒரு வெஸ்டர்னர் வந்தார், ஒரு வெள்ளைக்காரர், வயசானவர். போன ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி சொன்னேனே, பால் பிரிண்டனுக்கு செக்ரட்டரியா இருந்திருக்கார் அவர். அவர் சொன்னார், சில ஹிந்துஸ் எல்லாம், எஸ்பெஷலி சவுத் இண்டியன் பிராமின்ஸ், ஐ எம் சீயிங் தம் இன் அமெரிக்கா. And when I asked them, have you studied Bhagavad Gita? 2 or 3 of them said, my grandfather has studied. ஆனால் இப்படி கேட்கணும் 4 பேர், அப்பதான் அது தெரியும் அதோட குறை. அப்போ இதுதான் தர்ம சம்மூட சேதாக. நம்ம தர்மம் என்னன்னு தெரியல, நாம எப்படி இருக்கணும் தெரியல, நமக்கு ஒரு பந்தா இல்லை, ஒரு வே ஆஃப் லைஃப் இல்லை. இந்த புத்த பிக்ஷு அவர் சொன்னார், நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டா, அதுக்கு எதுக்கு நீங்க இந்த சம்பிரதாயத்துக்குள்ள போனீங்க? டீச்சிங் தெரிஞ்சுட்டா போறமே, நீங்க பாட்டுக்கு இருக்கலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம், அறிவு தெரிஞ்சுட்டா. அவர் சொன்னார்,
எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் ஆஃப்டர் சிம்பிளி டீச்சிங், ஐ வாண்ட் எ வே ஆஃப் லைஃப், ஃபுல் வே ஆஃப் லைஃப். வாழ்க்கை நடைமுறை அதுதான் நமக்கு பண்ணி கொடுத்தா நம்ம பெரியவாளெல்லாம். ஒரு பந்தா, ஒரு வழி, எல்லாமும் சாப்பாடு, வேஷம், வாழ்க்கை, காத்தாலேருந்து ராத்திரி வேற வாழக்கூடிய ஒரு ரீதி, இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஞானம். எப்படி ஒரு வழி கொடுத்திருக்கானா, ஞானத்தை அடையாட்டா கூட நிம்மதியா இருப்போங்கிற மாதிரி ஒரு வழி கொடுத்திருக்கான். ஞானத்தை அடையாட்டா கூட இந்த ட்ரெயின்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்டா போறோம், அது ரீச் ஆகும். ரீச் ஆகலைன்னா கூட சென்னை ஸ்டேஷன்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா கூட எங்கேயோ போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயாச்சுங்கிற மாதிரி சில பேர் அப்பர் பர்த்தில் போய் படுத்துட்டு பாம்பே எத்தினப்புறம் தான் கீழே வருவான். அவன் இங்க இருக்காங்கிறதே அப்பதான் தெரியும். கவலையே இல்லை, ஏன்னா ஏறியாச்சு, ரீச் ஆகும். அப்ப அதுதான் தர்மம்ங்கிற சப்தத்துக்கு பொருள். தர்மம்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் யூ என்டர் தட் யூ வில் பி டேக்கன் தேர். நிறைய பேர் சொல்றாளே, நாங்களாம் சின்னத்துல எல்லாம் ஒன்றும் கேரே பண்ணலை, தாத்தா சொன்னா பாட்டி சொன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் காதலையே போட்டுக்கல, அவ பண்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம், அவ பண்ற நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கா, இப்போ அதெல்லாம் வேலை பண்றது. எப்போ 40-50 வயசுக்கு மேல. ஆனா அப்ப அந்த தர்மத்துக்கு நம்ம மேல அவ்வளவு சுவாதீனம். அவ சொல்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டோம். ஆனா அது க்ஷமையோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்து அந்த எங்களோட ஃபேன்சி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது திருப்பி வந்து பிடிச்சு. அப்போ நம்மளை அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ், ஒரு சக்தி, நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு கரண்ட், அதுக்கு பேரு தான் தர்மம். அந்த தர்மத்தை எனக்கு என்னதுன்னு தெரியல, அந்த தர்மம் என்ன எனக்கு தெரியல. கிருபண பாவத்துக்கு அடிமையாயிட்டேன்னா கார்பண்ய தோஷோபஹத ஸ்வபாவா, அடைய வேண்டியது அடையல, நான் ஞானத்தை அடையல. உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், எனக்கு நிச்சிதம் மோட்ச மார்க்கத்தை, ஆத்ம வித்யை உபதேசம் பண்ணு கேட்கிறான். புரூஹிததுமே. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சு, கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும்னு தெரிஞ்சு கொடுத்து, தேகம் சிஷ்யா, உன்னோட சிஷ்யன் நான், அனுசாசனம் குரு, இந்த சோகத்தை எப்படியாவது எனக்கு நீக்கு. See, spiritual life, when you come to spiritual life, the most certain, surest center from where you can ask is suffering. துன்பம் வந்துடுத்தானா நீங்க ரொம்ப ஹானஸ்டா இருப்பீங்க, சின்சியரா இருப்பீங்க. இல்லாட்டா பகவத்கீதை கேட்க வந்துதானா நல்லா இருக்கு, அந்த ஸ்லோகம் கூட கோட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி. இல்லாட்டா அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி இல்லையா, ரொம்ப நல்லா சொல்றான், இப்படியெல்லாம் ஒரு கச்சேரி கேட்குற மாதிரி அண்ணன் தான் இருக்கு. ஆனா துன்பம் வந்துடுத்தானா இப்போ இந்த சாதகம் மழை நீரை எதிர்நோக்கின்னு இருக்கிற மாதிரி இருப்போம். நமக்கு இந்த அறிவை தவிர வேற ஒன்றும் வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம சென்டர்டா, நமக்குள்ளேயே சென்டர்டா இருப்போம். ஆத்மனிஷ்டமா இருந்து சிரவணம் பண்ணுவோம். எனக்கு சாந்தி வேணும், நிறைவு வேணும். நல்ல வேனல் சம்மர்ல மழை பெய்யற போது அந்த பூமி சப் சப் சப்புன்னு அப்படியே தண்ணியை குடிக்கிற மாதிரி ஹிருதயம் அப்படியே எடுத்துடும் அந்த வித்யைய. குதேகமானாகி விதஷ்ட திருஷ்டேகே பிரம்மன் வஜஸ்தே அமிர்தம் ஔஷதம் மே. ஜடபரதரை பார்த்து ரகுகணன் சொல்றான், தேகாபிமானத்தால் திருஷ்டிய போயிடுத்து, எனக்கு குருடன் ஆயிட்டேன், அப்படி இருக்கிற எனக்கு உங்க வாக்கு இருக்கே அமிர்தம் ஔஷதம்.
எனக்கு அமிர்தமா இருக்கு, மருந்தா இருக்கு, ஔஷதமா இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது தான் அதுக்கு விலை. அப்படி அந்த அறிவை நாம எடுத்துக்கிற போது நம்ம வாழ்க்கை நிறைவை அடைஞ்சிடும். இப்போ இவ்வளவும் சொல்லி அர்ஜுனன், பகவானே நீதான் எனக்கு குரு, நான் உனக்கு சிஷ்யன், எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியல, பூமியில ஃபுல் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சாலும் எனக்கு வேண்டாம், இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வரணும். இதுக்கு தான் வைராக்கியம்னு பேரு. அது எனக்கு ஏதாவது சத்சங்கத்துக்கெல்லாம் வந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் கேட்டாலும் அப்புறமும் வந்து பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்கணும், குழந்தை பிறக்கணும், அது கேட்கறதுக்குன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லை, அந்யாபினிவேஷம்னு பேர். இது அந்த மாதிரி மனசுல ஏதாவது இருந்தா சிரவணமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுதான் மனசுல இருந்துட்டே இருக்குமே தவிர இது சொல்றதெல்லாம் உள்ளேயே போகாது, ஹிருதயத்துக்கே போகாது. அதனால என்னோட சோகத்தை யாரு நிவர்த்தி பண்ணுவா எனக்கு தெரியல, பூமியில இருக்கிற சாம்ராஜ்யம் பூரா எனக்கு கிடைச்சாலும் வேண்டாம், இப்படி சொல்லி தன்னோட அம்பு வில் எல்லாம் கீழே போட்டு அர்ஜுனன் அப்படி நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உட்காந்துட்டான். இன்னும் நான் ஒன்றும் பண்ணலை அப்படின்னு உட்காந்துட்டான். அந்த விரக்தி, கர்மத்தை விடுறது டெம்பரரியா, இந்த அறிவு கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் வேற ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை. இந்த வித்தியைக்கு அதுதான் வேணும். இந்த வித்தியை உங்களுக்கு கிடைக்கணுமானா மீதி எந்த விக்ஷேபமும் இல்லாம இந்த வித்தியிலேயே மனசை விட்டு தமேவைக்கம் ஜானத ஆத்மானம் அந்யா வாச்சோ விமுஞ்சத அமிர்தஸ்ய சேது. என்னென்னமோ காரியத்துக்கு நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுக்குறோம், அதில் அட்டென்ஷனை கொடுக்குறோம். இந்த வித்தியை தான் இப்போ எனக்கு வேணும்னு தெரிஞ்சுட்டானா மீதி இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம நீக்கி வச்சு இந்த அறிவையே வரிச்சுக்கிறேன். நான் இந்த அறிவையே நான் உபாசனை பண்றேன், இந்த அறிவையே ஆராதனை பண்றேன், இதையே மனனம் பண்றேன், நிதித்தியாசனம் பண்றேன். இது எனக்குள்ள பிரகாசிக்கிற வரைக்கும் வேற எதுவும் கிடையாது. இப்படி பண்ணினா நம்ம நிறைவு வந்துடும். இதுதான் இங்க அர்ஜுனனுடைய இந்த இதுல இங்க ஃப்ரண்ட்ல கூட சீட் இருக்கு. இப்படி ஃப்ரண்ட் மெதுவா இங்கே அடிச்சிடும். அடுத்த ஸ்லோகம் தமுவாச்ச ரிஷிகேஷஹ. இது ஆன் பண்ணணும், ஆனா இருக்கா? தமுவாச்ச ரிஷிகேஷஹ தமுவாச்ச ரிஷிகேஷஹ பிரஹசன்னிவ பாரத பிரஹசன்னிவ பாரத சேனயோருபயோர்மத்யே சேனயோருபயோர்மத்யே விஷீதந்தமிதம் வசஹ. விஷீதந்தமிதம் வசஹ. தம் உவாச்ச ரிஷிகேஷஹ. தம் அர்ஜுனம் உவாச்ச. இப்படி சோக மோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனை பார்த்து ரிஷிகேஷா, இந்திரியங்களை பரிபூர்ணமாக நிகிரகம் பண்ணி கொண்டு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன், அவனுக்கு தான் ரிஷிகேஷன் பேரு. ரிஷிகாணாம் ஈஷா பிரஹசன். இவ இந்த பிரஹசன்னா ஒரு மந்தஹாசம் பண்ணினான்னு சொல்லலாம், இல்லை பரிஹாசம் பண்ணினான்னு சொல்லலாம். நேற்றுக்கு சொன்னோமே, அவனோட சிரிங்கிறது ஜனோன்மாதகரீச்ச மாயா. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம அபிமானத்தால சிலது பண்ற போது அவன் சிரிப்பனான். அவனோட சிரி தான் நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடும். நம்ம நினைச்சுப்போம், ஓ நான் எல்லாம் பண்ணி விடுறேன், அப்புறம் அவன் ஒரு சிரி சிரிச்சான்னா எல்லாம் விழுந்து போயிடுவான். ஜனோன்மாதகரீச்ச மாயா மகாபாரதத்துல அந்த யுத்த பூமியில when everybody was so serious, முகமெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாமே. யுத்தம் பண்ற போது சாந்தமா சந்தியாவந்தனம் பண்ற மாதிரியா இருக்கும். சில பேருக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்றதையே யுத்தம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? இப்ப வெட்டு குத்துன்னு இருக்கிற முகம், அதுக்கு நடுவில் இந்த கிருஷ்ணன்
பிரசன்னவதனம், சாந்தாகாரம் பிரசன்னவதனம்னு இருக்கிறதே ஒரு பெரிய உபதேசம். அதுவே அவளுக்கு ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். துரியோதனனுக்கு அதுவே தாங்கலை உள்ள. அதனால தமுவாச்ச ரிஷிகேஷா, அந்த ரிஷிகேஷன் பிரஹசன்னிவ அந்த அர்ஜுனனை பார்த்து கொஞ்சம் கேலி பண்ற மாதிரி பார்த்து சிரிச்சானாம். சேனையோர் உபயோர் மத்திய, ரெண்டு சைன்யத்துக்கும் நடுப்பிலையாக்கும் இந்த ரதம் நிற்கிறது. இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களும் அர்ஜுனனை பார்த்துட்டு இருக்கா, அந்த பக்கம் இருக்கிறவாளும் அர்ஜுனனை பார்த்துட்டு இருக்கா. நடுப்புல டோட்டலா டிப்ரெஸ்ட், டிஸ்பாண்டன்ட், விஷாதம், சோகத்தில் இருக்கான். அர்ஜுனனை போல ஒரு பெரியவர். அப்படி இருக்கிற அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் சொன்னார், இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியாச்சு இல்லையா, கிளைபியம்மாஸ்மகம் பார்த்த குதஸ்துவா கஷ்மலமிதம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், அந்த ஸ்லோகங்களே கீதையோட தாத்பரியம் வரும். இப்படி ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லைன்னு இப்படி இருக்கியன்னு. அது ஏன்னாக்கா அந்த காலத்தில் பாரதத்துக்கு அது தேவை. இந்த பிரிட்டிஷ்கார கீழே இருக்கிற போது எதுவுமே நம்மளால முடியாது, நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு சக்தி இல்லைன்னு இருந்தபோது இந்த ரெண்டு ஸ்லோகமே கீதையோட தாத்பரியம் அப்படின்னா. விழித்து எழுந்திரு, அவேக், அரேஸ். இப்படி எந்த ஊர்ஜமும் இல்லாம சக்தியும் இல்லாம இருக்கே, குதஸ்துவா கஷ்மலமிதம் விஷமய சமுபஸ்திதம். அதனால அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ உபதேசத்துக்கு வரப்போறது. இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் இப்படி சொன்னார். இன்னும் பிரஹசன் இவ அப்படின்னா பிரசன்னவதனா, மந்தஹாசம் பண்ணின்னு சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோக மோகாபியாம் ஹி அபிபூத விவேகா பிக்ஷாஜீவனாதி கர்த்தும் பிரவவிருத்தே ததாச்ச சர்வ பிராணினாம் சோகமோகாதி தோஷாவிஷ்டசேதசாம் ஸ்வபாவதயேவ ஸ்வதர்ம பரித்யாகா பிரதிஷித்த சேவாச்ச ஸ்யாத். பகவத்பாதால் பாஷ்யம். சோகம் வந்துடுத்தானா மோகம் வந்துடும், துக்கம் வந்துடுத்தானாலே டெல்லூஷன். மோகம்னா டெல்லூஷன், எதோ எங்கெங்கயோ என்னவோ இருக்குங்கிற ஒரு பிரமை வந்துடும். அறியாமையினால பல பிரமைகள் இவனுக்கு வந்துடும். அதனால விவேக சக்தி, இவனோட புத்தி கிளவுடட் ஆயிடுறது. அந்த சமயத்துல ராஜ்ய குரு புத்திர மித்திர சுகுர் ஸ்வஜன சம்பந்தி பாந்தவேஷு அகமேதேஷா மமயேதே இத்தியேவம் பிராந்தி பிரத்யய நிமித்த ஸ்நேக விச்சேத நிமித்தௌ ஆத்மனஹ சோகமோகோ பிரதர்ஷித்தௌ. எல்லா துக்கத்துக்கும் மூல காரணம் பகவத்பாதாள் பிரம்மசூத்திர பாஷை ஆரம்பிக்கிற போது சொன்ன என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நானு என்னோடது, அவ்வளவுதான். இது ரெண்டு தான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி மொத்தமா வைரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாடுபட்டு அப்புறம் என்னென்னமோ மருந்து கலக்கி எல்லாருக்கும் நமக்கெல்லாம் தந்தா என்னவோ. சரி, நிறைய பேர் சொல்லிட்டு அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த நிறைய அதோட மெடிசினோட ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்தியாவிலேயே பண்ணினது அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார், ஆறு கண்டா ஏதோ எலுமிச்சம்பழம் வெள்ளத்தை ஈஸ்வரனுக்கு காசியில் விஸ்வநாதருக்கு பூஜை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காளோ அப்படின்னார். ஏதோ ஒன்று நம்ம நம்பிக்கை ஃபோட்டோ உள்ள. அந்த கொரோனா வைரஸை விட பெரிய வைரஸ் நமக்குள்ள இருக்கிற அஜ்ஞானம். இது கரோனா வைரஸ். கரோனா அப்படின்னு ஹிந்தியில் சொன்ன ஏதாவது பண்ணு, ஏதாவது பண்ணு, ஐ ஆம் த டூவர், ஐ ஆம் த என்ஜாயர். இந்த கரோனா வைரஸ் தான் உள்ள இருக்கு. குச் கரோ குச் கரோ குச் கரோ.
நீ கர்த்தா, நீ போக்தா. இதுக்குள்ளதான் மாட்டின்னு இருக்கும். அதனால இது என்னோடது, நான் ஒப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுட்டா. ஆனால் நமக்கு சொல்யூஷன் தான் கஷ்டமா இருக்கு. ஐயோ என்னோடது, இவாள்லாம் என்னோடது. இந்த என்னோடதுலேருந்து ரொம்ப துன்பம். என்னோட குழந்தை, என்னோட பொண்ணு, என்னோட புள்ள, என்னோட பத்தினி, அப்புறம் நான். இதான் ஒரு சர்க்கிள். பகவான் ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு டேப்லெட் கொடுத்தார். அசக்திர் அனபிஷ்வங்கா புத்திரதார கிரகாதிஷு நித்தியம் ச சமச்சித்தத்துவம் இஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷு. நீ உலக வாழ்க்கையில் சமச்சித்தனா இருக்கணுமானா சில விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கணும். ஃபேமிலி, வீடு, சொத்து, இதுல எல்லாம் என்னோடது, நான். சுவாமி இதெல்லாம் சன்னியாசிகளுக்கு இருக்கலாம், கிரகஸ்தாளுக்கு எப்படி இருக்க முடியும்? சன்னியாசிக்கு எங்க பொண்டாட்டி, குழந்தை, குட்டி, வீடு? உபதேசமே சன்னியாசிக்கு இல்லை, கிரகஸ்தனுக்கு தான். இந்த உபதேசமே கிரகஸ்தனுக்கு தான். எல்லா வேதாந்தமும் கிரகஸ்தனுக்கு தான். நான் நிறைய சன்னியாசிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன். சன்னியாசிகளுக்கு கூட பாடம் எல்லாம் அவளுக்கு முதல்ல ஆரம்பிச்சதே சன்னியாசிகள் கூட தான். ராமகிருஷ்ணாசிரமத்தில் தான் உபனிஷத் கிளாஸே ஆரம்பிச்சது முதல்ல. இது சொல்றது ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி. ஆனா பொதுவா ஆசிரமங்கள்ல சன்னியாசிகள்னா அவ ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டா வரவே மாட்டா. என்ன, அவளுக்கு சூடு வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. புரியுறதா? எங்கேயாவது சுட்டு தானே மருந்து தட்டுறது. சூடு வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. கரெக்டா காரியங்கள்லாம் பெல் அடிச்சா பிரேக்ஃபாஸ்ட், மத்தியானம் லஞ்சு, சாப்பாடு, நடுப்பில் ஏதோ கொஞ்சம் ஜபம் தியானம் பண்ணணும். சோகம் துக்கம்ங்கிறதுல மற்றவா சொல்லித்தான் தெரியுமே தவிர அனுபவம் இல்லை. அப்போ உபதேசம் எல்லாமே கிரகஸ்தனுக்கு தான். ஒருத்தருக்கு அனுபவம் இருக்கானா, இங்க சோகம் இருக்கு, துக்கம் இருக்குன்னு தெரியுமானாக்கா பூர்வஜன்ம சம்ஸ்காரம். அந்த சம்ஸ்கார பலத்துல வைராக்கியத்துக்கு ஹேதுவான விவேகம் வேலை பண்ணினா பிரம்மச்சரியாசிரமத்திலேயே சில பேருக்கு வைராக்கியம் வந்துடும். ஜென்ரலி வராதுங்கிறதுனால பிரம்மச்சரியாது கிரகீ பவேத், கிரகீ பூத்வா வனி பவேத், வனி பூத்வா பிரவரஜேத் அப்படிங்க. அப்ப இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தான் உபதேசம் எல்லாம். அங்கதானே நானே என்னோடதுன்னு. அப்ப பகவான் இதெல்லாம் விடுன்னு சொல்லல. அதுல துன்பம் வர்றது, அதனால அஃபெக்டட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு உள்ள அப்பப்போ சரி பண்ணிக்கும். ராமகிருஷ்ணர் சொல்ற திருஷ்டாந்தம், பலாப்பழம் வெட்டுற போது கையில எண்ணெய் போட்டுன்னு பலாப்பழம் வெட்டுறோம். இப்பெல்லாம் அந்த பலாப்பழம் வெட்டவே வேண்டாம். திருவண்ணாமலையில எல்லா மாசமும் பலாப்பழம் கிடைக்கிறது. எங்கேருந்து கிடைக்கிறது தெரியல. கட் பண்ணி எடுத்து அப்படி இப்படி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த பலாப்பழத்தை நம்மளா பலாப்பழம் வாங்கி வெட்டுக்கத்தியால வெட்டி, ஒரு வெள்ளைக்காரன் திருவண்ணாமலையில பலாப்பழம் வாங்கினான், வெட்டினான். வெட்டி அதை என்ன பண்ணன்னு தெரியல. அதுல கையை போட்டு அந்த வெள்ளையா இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து வாயில வச்சுருந்தான். தாடியில எல்லாம் தேய்ச்சுட்டா, என்ன பண்ணி சோப்பை போட்டு பார்த்தா, அதை போட்டு பார்த்தா ஒன்றும் அசங்கவே இல்லை. அடுத்த நாளைக்கு கம்ப்ளீட்டா ஷேவ் பண்ணி வந்துட்டான். அழகா தாடி இருந்தது இருக்கு, எல்லாம் ஷேவ் பண்ணி வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் சொல்றான், whomever I see as a tonsured person, I feel he has eaten jackfruit. அப்படின்னா மொட்டை அடிச்சவன் எல்லாம் பார்த்தா பலாப்பழம் சாப்பிட்டுருக்கானோன்னு தோன்றது. அப்படின்னா அப்ப கையில எண்ணெய் போட்டு பலாப்பழம் வெட்டணும். சின்ன எக்ஸாம்பிள். அது மாதிரி உலக வாழ்க்கையில ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அறிவு, விவேகம்ங்கிற அந்த ஸ்நேகம், அந்த ஸ்னிக்தம், அந்த கையில என்ன போட்டுக்கிற மாதிரி அந்த அசங்கத்துவத்தை உள்ள வச்சுட்டு பகவான் கீதையிலேயே அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா இதான் மருந்து கொடுத்தார். ஒரு உள்ள யூ see what happens through attachment. தனியே உள்ள விட்டு நிற்பேன். டிட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். நம்ம ஸ்வரூபத்தில் ஒன்றும் ஒட்டிக்கிறது இல்லைங்கிறது ஞானத்தால் தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோ பொறும். அது தெரிஞ்சிட்டாலே நீங்க நிசங்கம் ஆயிடுவேல். பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணவும் பண்ணலாம். என்னென்ன கர்மா பண்ணணுமோ பண்ணலாம். நம்ம இல்லாம யாரு பண்ணுவா? நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும்.
ஆனா அதோட விளைவா இருக்கிற சோகம், துன்பம், அது நம்மளை தாக்கி நிலகொலைய வச்சு அந்த ஒரு இது வராம இருக்கிறதுக்கு, சமத்துவம் வரத்துக்கு ஒரு மருந்து தான் பகவான் இங்க கொடுக்கிறார். அதைத்தான் அந்த ஒரு அந்த நிலகுலைஞ்ச நிலை தான் விஷாதம்ங்கிறது. அதுதான் இங்க பகவத் பாதால் சொல்றார், சோகமோகவு, சோகமும் மோகமும். மோகத்தால சோகம், சோகத்திலேருந்து மோகம், மோகத்தால சோகம். மோகம் என்னது? நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரே சரியா வரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். அப்படியெல்லாம் வராது. எல்லாரும் நம்ம சொல்றது கேட்கணும்னு நினைச்சுக்கிறோம். அவ சுதந்திர ஜீவன். அவள்லாம் நம்ம சொல்றதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்க மாட்டா. நம்மளே நம்ம சொல்றது கேட்கறது இல்லை இல்லையா? நிறைய பேர் ஜனவரி 1 நிறைய அவாவாகிட்டே சொல்லிப்பான், இப்படி இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும். ஜனவரி 1 சாயந்திரமே ஏகாதசி முடிச்சு துவாதசி பாருட மாதிரி முடிஞ்சு போயிடும். ஜனவரி 2 போக வேண்டாம். ஏன்? நம்மளுக்கே நம்ம சொல்றது கேட்க முடியல. ஹவு கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் டு லிசன்? முடியாது. பிரகிருதியில எல்லாம் சுதந்திரம் தான். அப்ப இதெல்லாம் மொத்தமா தெரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிசங்கமாயிடுவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்குள்ள நிசங்கதை அறிவிலேந்து வந்துடும். இதுதான் துன்பத்தை வேரோட வெட்டக்கூடிய வாடு அப்படின்னார் பகவான். வித்யா குட்டாரம், அறிவாகக்கூடிய கோடாலி. இந்த அறிவாகக்கூடிய கோடாலி தான் நம்மளை கரையேற்றுறது. அதனால ததாச்ச சர்வ பிராணினாம் சோகமோகாதி தோஷாவிஷ்டச்சேதசாம் ஸ்வபாவதையேவ ஸ்வதர்ம பரித்தியாக. அந்த மோகம் வரபோது ஸ்வதர்மத்தை விட்டுடுவோம், பரதர்மத்தை பிரதிஷித்த சேவாச்ச ஸ்யாத். எது பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணுமா. இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சம்சார பீஜபூதோ சோகமோகோ, இந்த துக்கத்துக்கு மூல காரணம் சோகவும் மோகமும் தான். அதை பார்த்து அதுக்கு மருந்து தான் பகவான் இங்கே இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கான். மகதி சோகசாகரே நிமக்னஸ்ய அர்ஜுனஸ்ய அந்யத்ர ஆத்மஜானாத் உத்தரணம் அபஷ்யன். அந்த பதங்களை எல்லாம் பார்க்கணும். தத்ரச தர்மசம்மூடச்சேதசா மஹதி சோகசாகரே நிமக்னஸ்ய அர்ஜுனஸ்ய அந்யத்ர ஆத்மஜானாத் உத்தரணம் அபஷ்யன் பகவான் வாசுதேவः ததः அர்ஜுனம் உத்திதாரயிஷு ஆத்மஜானாய அவதாரயன். ஆஹா, அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் இது. ஒன்றும் புரியல இல்லையா? இதை புரிஞ்சாதான் கஷ்டம். ஒண்ணுமே புரியாட்டா பரவாயில்ல. ஆத்ம ஜானம் எல்லாம் பகவத் பாதாள் வாக்கியம்னு கேட்கணும் நம்ம. கேவலாதேவ தத்துவஜானாது மோக்ஷ பிராப்தி. இவ்வளவு தெரிஞ்சா போறோம். வேற என்னென்னமோ விஷயங்கள் இருக்கு இந்த பாஷ்யத்துல. ஞான கர்ம சமுச்சய நிராசம் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இப்ப வேண்டாம். கேவலாதேவ ஆத்ம ஜானாது மோக்ஷ பிராப்தி. நமக்கு என்ன வேணும்னா ஆத்ம ஞானம் வேணும், செல்ஃப் நாலேஜ் வேணும். நம்ம ஸ்வரூபம் என்ன நமக்கு தெரியணும், நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும். அது தெரிஞ்சு கொடுத்தானா உன்னை நீ தெரிந்தாயாகில் உனக்கு ஓர் கேடும் இல்லை அப்படின்னு கைவல்லிய நவநீதம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லு. உன்னை நீ தெரிஞ்சுன்னுட்டேன்னா உனக்கு ஒன்றும் ஒரு கேடும் இல்லை, நீ பூர்ணம்னு தெரிஞ்சுப்ப. நிறைவு வந்துடும், சாந்தி வந்துடும். அதனால அதுதான் வழின்னு தெரிஞ்சுண்டு மகதி சோகசாகரே நிமக்னஸ்ய. அர்ஜுனனோட சோகத்தோட கடல்ல முழுகியிருக்கான் அர்ஜுனன். பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வர இவ்வளவு பெரிய ஒரு படை, அதோட கான்சிக்வன்ஸ் எல்லாம் தெரியறது. ரொம்ப கோரமான கர்மம். நம்ம வாழ்க்கையில கோரமும் வரும் அகோரமும் வரும். அகோரேபியோ தகோரேபியோ
घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो நமஸ்தே அஸ்து ருத்ரரூபேபியா. இதெல்லாம் பரமேஸ்வரனோட ஸ்வரூபம். வெர்பல் டெலூஷன் ஒரு யூசேஜ் இருக்கு. சில சில பதங்களுக்கு அந்த அர்த்தம் இல்லாமல் இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அது மாதிரி ஒரு பதம் அகோரம்ங்கிறது. நிறைய பேர் சொல்ல, ஐயோ அது ரொம்ப அகோரமா இருந்ததும்பா. அகோரம்னா சாந்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். கோரம்னா பயங்கரமா இருக்கிறது, டெரிபிள்னு அர்த்தம். எது டெரிபிளா இல்லையோ, எது சாந்தமா இருக்கோ அது அகோரம். இப்போ கும்பமேளாலாம் அகோரிகள் இருக்காங்க. அகோரினாலே அவளோட ரூபத்தை அதிகமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ பயங்கரம். இந்த அகோரிகள் யாருன்னா, பெரியவா ஒரு சமயம், காஞ்சி மகாபெரியவா ஒரு சமயம் சொன்னா, இந்த அகோரிகள் இருக்கா தெரியுமோ, நான் கூட அவளை போல இருந்து விடலாமோன்னு தோன்றுறது. ஏன்னா எதுலேயுமே பட்டுக்காம, உலகத்தில் யாருக்கும் எந்த விதத்திலையும் கஷ்டம் கொடுக்காம ஒதுங்கி வாழறவன் தான் அகோரி. அகோரமா இருக்கிறவன் சாந்தமா இருக்கிறவன் அர்த்தம். வாழ்க்கையில அகோரமான அனுபவமும் வரும், கோரமான அனுபவமும் வரும். கோரம்னா டெரிஃபிக், டெரிபிள். அகோரேபியா அத்த கோரேபியா கோர கோரதரேபியா ரொம்ப பயங்கரமான அனுபவங்கள். இப்படியெல்லாம் வரலாமா, சுவாமிக்கு கண் இல்லையா அப்படின்னு ஒன்றும் கேட்டுட்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. வரத்தான் வரும். அது வந்தப்ப அவருக்கு கண் இல்லையா மூக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்று அவர் பதிலே கொடுக்க மாட்டார். இவ்வளவு பெரிய சோகம் ஏன் கொடுத்தார்? பரிகாரம் தேடு, பரிகாரம் தேடு. பரிகாரம் தேடினா பெரிய ரத்னம் கிடைக்கும் கையில. எல்லாமே சோகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவாள்கிட்ட சொல்லி அவள்கிட்ட சொல்லி அவள் ஐயோ பாவம் இப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிம்மதி. இவ்வளோ ஒரு பிச்சைக்காரத்தனம் இல்லையா? இவாள்கிட்ட போய் ஆறுதல் கேட்டு அவள்கிட்ட போய் ஆறுதல் கேட்டு அப்படி கேட்டு இப்படி கேட்டு தற்காலம் டெம்பரரியா நிம்மதிப்படுத்திட்டு அந்த சோகத்தை பேர்த்தெடுக்கிறதுக்கு இருக்கிற தைரியம் ஒருத்தனுக்கு இந்த அறிவு விவேகம் கொடுக்கிறது. முழிச்சு எழுந்து நிற்கணும். கிம் கரிஷ்யதி வையமஹா அப்படிமோ, என்ன பண்ண முடியும்? பார்ப்போம், பார்த்துடுவோமே. உலக வாழ்க்கை சரி, அதில் துன்பங்கள் இருக்கு, எல்லாத்தையும் அப்படியே மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் அப்படியே ஒத்துண்டு இதுக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு பாருங்க. நிஷ்கருணம் ஞானத்தை எடுத்து பிடிச்சுக்கணும். இதனால யாருக்காவது கஷ்டம் வந்ததா, கஷ்டம் வரட்டுமே. நம்ம தான் கஷ்டப்படுறோம். சத்தியத்தை அடையறதுக்கு நடுப்புல யாரு குறுக்கே வந்து நின்னாலும் நடந்து முன்னால போகும். வாழறது தான் சான்ஸ் இருக்கு. இகஜேத வேதி தத சத்தியம் அஸ்தி. இங்க இருக்கிற போது நீ புரிஞ்சுண்டியா தப்பிச்சுட்ட, இல்லையா மகதி வினஷ்டி. அடுத்த ஜென்மா எங்கேயோ தெரியாது. நம்ம ஆசிரமத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார், நல்ல ஞான நிஷ்டவர். சாஸ்திரிகள் மாமானே கூப்பிடுவோம் அவரை, வெங்கடேஷ் சாஸ்திரிகள் பேர் அவருக்கு. அவர் சொல்லுவார், ஜாகிரதே, தடுக்கி விழுந்தா பாம்பு பல்லியும். இவளுக்கெல்லாம் தெரியும், மணிமாமா எல்லாம் இருக்கா, அவள்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கா. ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பார். உடம்பு ரொம்ப முடியலை அவருக்கு, கை காலெல்லாம் அப்படியே வீங்கி இருக்கு. கணேசன் நான் போய் அழுதா, ஐயோ மாமா இப்படி இருக்கே, கால் எப்படி இருக்கே, காலெல்லாம் இப்படி வீங்கி இருக்கே. கணேஷா, காலை ஏண்டா பார்க்குறேன், முக்கால பாரு. அந்த காலை ஏன் பார்க்குறேன்? உள்ள நான் நிம்மதியா இருக்கேன், பூரணமா இருக்கேன், சாந்தியா இருக்கேன். அந்த சாந்தி எங்கிருந்து வந்தது? ஞானத்திலிருந்து வந்தது, அறிவில் இருந்து வந்தது. இந்த சான்ஸ் விட்டு தானே அப்புறம் என்ன வரும் தெரியாது.
என்ன ஜென்மா வரும் தெரியாது. அதனால இப்பவே முழிச்சுக்கணும். தத்ர ஏவம் தர்ம சம்மூட சேதசா மகதி சோகசாகரே நிமக்னஸ்ய அர்ஜுனஸ்ய. இந்த சோகசாகரத்தில் இருக்கிற அர்ஜுனனை பார்த்து அந்யத்ர ஆத்ம ஞானாத் தான் புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் பார்த்தா இவனுக்கு ஆத்ம ஞான உபதேசம் பண்றதை தவிர வேற வழி கிடையாது. அந்யத்ர ஆத்ம ஞானாது உத்தரணம் அபஷ்யன். ஏன் கிருஷ்ணன் இப்படி பண்ணினான்? அர்ஜுனன் எப்படி தலையில தொட்டு உன்னோட சோகம் எல்லாம் போகட்டும், और ஹிப்னோடைஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணி இப்ப யுத்தம் பண்ணிவிடுவான். ஒரு குழல் ஊதினா இருக்கிற பிருந்தாவனமே மோகிச்சு போச்சு எல்லாம் சொல்றோம். அப்படி இருக்க கிருஷ்ணனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு எளிசா பண்ணிவிடுவான். அப்படியெல்லாம் பண்ணல. ஏன்? சாஸ்வதமான பரிகாரம் வேணும். அதனால ஆத்ம ஞானத்தை தவிர வேற பரிகாரம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்து உத்திதாரயிஷுஹு உத்தர்த்துமிச்சுஹு, அர்ஜுனனை உத்தாரணம் பண்றதுக்கு ஆசைப்பட்டுண்டு அவனுக்கு வாஸ்தவமான அறிவை கொடுக்கணும் நிச்சயம் பண்ணி ஆத்ம ஞானாய ஆக, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக அவதாரையன்னு ஆஹா. இந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆத்ம ஞானத்துக்காக பகவான் சொன்னார். அடுத்த ஸ்லோகம் இங்கேருந்து தான் பகவத் பாதாள் பாஷ்யமே. அவருக்கு 32 வருஷம் தான் இருந்திருக்கார். ரொம்ப டைம் எல்லாம் இல்லை கதை விடுறதுக்கு. பாரதம் பூரா நடந்துட்டு இருந்திருக்கார் இல்லையா? அதனால் வேகம் எழுதணும், எழுதி கொடுக்கணும். அதனால டைரக்டா டீச்சிங்க்கு தான், உபதேசத்துக்குள்ள மட்டும்தான் அர்த்தம். அப்ப இதுதான் கீதா பாஷ்யம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்யானன்வசோச்சஸ்த்வம் பிரஜ்ஞாவாதாம்ஷ பாஷசே கதாசூன கதாசூம்ஷ நானுஷோசந்தி பண்டிதாः. அசோச்யான் அன்வசோச்சः த்வம் பிரஜ்ஞாவாதான் ச பாஷசே கதாசூன் அகதாசூன் ச ந அனுஷோச்சந்தி பண்டிதாக. இப்படிதான் அக்கு வேற ஆணி வேற பதச்சேதம் பிரிச்சு. இப்புறம் ஒரே ஒரு பதம், ந அனுஷோச்சந்தி பண்டிதா. பண்டிதன்னா ஆத்மஜானி அப்படின்னு அர்த்தம். இங்க பாஷ்யம் அப்படிதான். பண்டித சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆத்மஜானி அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஆத்ம ஞானம் இருக்கிறவன் தான் பண்டிதன். இல்லாம புஸ்தகம் படிச்சவன் இல்லை. நிறைய பேருக்கெல்லாம் பழைய காலத்துல பண்டிட்டுன்னு பேர் வந்துடும். யஜ்ஞம் பண்ணா தானே தீட்சிதர்னு வருவான். ஆனால் யஜ்ஞம் பண்ணாட்டாலும் தீட்சிதர். இப்போ நார்த் இந்தியாவிலாம் போனால் பூனல் கூட இருக்காது, தீட்சித்துன்னு இருக்கும். வாஜபேயி ஆக்கும் அதை. ஆனால் அது வாஜ்பாய் ஆயிடும். அப்புறம் பார்த்தா அது அவள் வாஜபேயி என்னன்னு தெரியாது. ஒரு யஜ்ஞமோ யாகமோ பண்ணதில்லை, யாரோ பண்ணியிருக்கா பரம்பரையில் இல்லையா. ஒரு பெரியவர் ஒரு சமயம் பீர்பல் கிட்ட சொன்னார், எங்கள் அப்பா பெரிய ஸ்காலராக இருந்தார், அவர் எல்லாரும் பண்டிட்ஜி தான் கூப்பிடுவான். நான் ஒன்றும் ரொம்ப படிக்கலை, ஆனால் எனக்கு படிப்பு அவ்வளோவெல்லாம் வரலை. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான், என்னையும் எல்லாரும் பண்டிட்ஜின்னு கூப்பிட்டா தேவலைன்னு ஆசையாக இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு. அப்போ பீர்பல் சொன்னார், ஈஸியாக பண்ணிவிடலாம். உங்கள் ஊரில் குறும்பு விஷம பசங்கள் இருக்காளா? அவள் தான் இருக்கா தெருவில். சரி, அப்போது நாளைக்கு அவள் உங்களை பண்டிட்ஜின்னு கூப்பிட்டா அவளை குச்சி எடுத்து அடிக்கப்போ, விரட்டி விடு அப்படின்னு. அது எதுக்கு? நான் சொல்கிறத பண்ணு அப்படின்னு.
அப்போ அடுத்த நாளைக்கு இவர் தெருவில் போகிற போது பீர்பல் என்ன பண்ணார், அந்த பசங்கள்லாம் அங்கே அப்படி இருக்கு, அந்த பசங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு, ஏய் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜோக் பண்ணணுமா? ஆமாம், அதோ அந்த போரா இருப்பார், அவரை பண்டிட்ஜின்னு கூப்பிடுங்க. இப்போ இந்த பசங்க வேகம் போய் பண்டிட்ஜின்னு கூப்பிட்டான். அவர் உடனே குச்சி எடுத்து அடிக்க போயிட்டான். இது ஒரே ரசமாக எடுத்து அடுத்த நாள்லேருந்து அவர் டெய்லி அங்கே போக இங்கே போகிறதுல இவன் பண்டிட்ஜின்னு கூப்பா அவர் அடிக்க போவார். அப்புறம் ஊர் பூரா அந்த பேர் பரவி எடுத்து அவரோட பேரே மறந்து போய் எல்லாரும் பண்டிட்ஜியோட வீடா, பண்டிட்ஜிக்கு பார்க்கணுமா, இப்படியே போயிட்டான். இப்படி இருக்கிற பண்டிட்டு இல்லை. அப்போ பண்டிதன்னா தத்துவதரிசிக்கு பேரு. அவனுக்கு லட்சணம் என்னன்னா ந அனுசோச்சந்தி. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அனுசோச்சனம்னா சோகம், சோச்சந்தி, அனுசோச்சந்தி. சோச்சந்தினா ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கிற போது வரது சோகம். தட் இஸ் வெரி நேச்சுரல். உங்க கண் முன்னாடி நடக்கிறது ஒரு இன்சிடென்ட், மகான்கள் கூட அழுவார். ஹிருதயம் இருக்கிறவனுக்கு அழுக துன்பம் வருமா? அது ரொம்ப நேச்சுரல். ஆனா அறிவுள்ளவனுக்கு லட்சணம் என்னன்னா மாசக்கணக்கா அழுதுன்னு இருக்க மாட்டான். அந்த மொமெண்டோட முடிஞ்சு போச்சு, அதோட ஆச்சு. ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக. அவ திருப்பியும் அதை நினைச்சு நினைச்சு அழவோ எதுவும் பண்ணல. மனசுல அந்த மொமெண்ட்ல என்ன நடக்கிறதோ, அப்ப சோகம் வந்தா வரும், வரட்டா வரல, நேச்சுரல் தான். அதுக்கப்புறம் அதை நினைச்சு 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 சிந்தை பண்ணி கவலைப்பட்டு ஒரு மென்டல் கேஸா ஆகல. அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார் பகவான், அசோச்சியானன்வசோச்சஹாத்வம். நீ யாரை பத்தி நினைச்சு சோகப்படக்கூடாதோ அவளை நினைச்சு சோகப்படுற. நசோச்சியாக அசோச்சியாக. பீஷ்மர் துரோணாதயா. பீஷ்மர் துரோணர் அவள அறிவுள்ளவா, ஞானிகள். சத்விருத்தத்வாத் பரமார்த்தஸ்வரூபேண நித்தியத்வாத். அவளெல்லாம் தத்துவஞானிகள். அவள்லாம் அவளோட வாஸ்தவமான ஸ்வரூபத்துல யாருக்கும் மரணமே கிடையாது. எதுக்கு அவளை நினைச்சு நீ அழற? தான் அசோச்சியான் அன்வசோச்சா. அவளை நினைச்சு நீ அழற. அப்புறம் பிரக்ஞாவாதாம்ச பாஷசே. பெரிய பண்டிதன் மாதிரி பேசுற. பிரஜாவாதம், இன்டலெக்சுவல் டிஸ்பிளே, அதெல்லாம் நடக்கிறது. ஆனா உன்னோட லைஃப்ல பார்த்தா நீ இவாளை நினைச்சு அழறியே, நடந்து முடிஞ்சதை நினைச்சு அழற. கதாசவஹா. அசூன பிராணன். பிராணன் போனவாளை நினைச்சுன்னு அறிவுள்ளவன் அழமாட்டான். அவன் போயாச்சு. போனதுக்கு அப்புறம் அவளை நினைச்சு 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 கவலைப்படுறது. நிறைய பேருக்கு மரணத்துக்கு அப்புறம் துக்கம் வரும். இருக்கிறது வாழ்க்கை இருக்கிறவரை கவனிக்கவே மாட்டான். அப்பாவா இருக்கட்டும், அம்மாவா இருக்கட்டும், தாத்தாவா இருக்கட்டும், பாட்டியா இருக்கட்டும், அவ இருக்கிற போது கவனமே இல்லை. போனதுக்கு அப்புறம் ஐயோ நான் பார்த்துக்கவே இல்லையே, சரியா பார்த்துக்கலையே, கவனிக்கலையே. இந்த மாதிரி சோக மனுஷனுக்கு உள்ள போட்டு கொடையும். அதனால தான் இந்த ஸ்ராத்தாதி கர்மா எல்லாம் வச்சிருக்கா. ஏன்னா நமக்குள்ள நாம அப்பா அம்மாவை எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு நன்னா பார்த்துட்டவாளுக்கு கூட தோணும் நாம சரியா பார்த்துக்கலன்னு தோணும். ஒரு பெரியவர் சொன்னார், எவரி குட் சன் திங்ஸ் தட் ஹீ கில்ட் ஹிஸ் ஃபாதர் அண்ட் மதர். அப்படி சொல்லுவாளாம். எனக்கா இன்னும் கொஞ்சம் கூட பார்த்துட்டு இருக்கலாம், ஏதாவது நல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டியிருக்கலாம், இப்படியெல்லாம் தோணும் மனசில்.
அதனாலேயே அதை ஆறுதல் படுத்திக்கிறதுக்கு தான் ஒரு வழி பண்ணியிருக்காங்க. மாதம் அப்புறம் வருஷம் சிலவெல்லாம் பிரதி தினம் எல்லாம் பண்ணி அவளுக்கு ஏதோ பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு அவளை ஹிருதயத்தில் நினச்சி நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேருந்து அந்த மெமரியில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற சோகத்துக்கு வேண்ட மெட்டீரியல்லாம் கழுவி களையணும். Memory tortures you, imagination tortures you, involvement tortures you. Past memory, future imagination, present involvement. Atita ananusandhanam, bhavishyat avicharanam, audasinyam aviprapte. இந்த 3 விஷயம் சொல்ற. மனசு யோக ஸ்திதியில் இருக்கணுமானா அதீத அனனுசந்தானம், நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை திருப்பி எடுத்து சிந்தை பண்ணாது. டிபி ராமச்சந்திரயர்னு ஒரு பக்தர் பகவான் ரமணர்கிட்ட கேட்டார், பகவானே பிராரப்தம் நம்மளை பாதிக்காம இருக்க என்ன வழின்னு கேட்டார். பகவான் சொன்னார், கடந்த நிமிஷத்தை விட்டுட முடியுமா? பிராரப்தம் பாதிக்க கடந்த க்ஷணத்தை விட்டுட முடியுமா? அப்படியே விட்டுட முடியுமானால், சங்கல்பமே இல்லாம இருக்க முடியுமானால் பிராரப்தம் பாதிக்காது. அதீத அனனுசந்தானம், ஃபியூச்சரை பத்தி, பவிஷ்யத் அவிச்சாரணம். பக்தி எடுத்துனா கூட பகவான் பார்த்துக்கிறார், எல்லாம் ஈஸ்வரன் கையில் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுனாலுமே ஃப்ரீ ஆயிடுவோம். ஔதாசீன்யம், முன்னாடி நடக்கிறதுல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டிஃபரன்ஸ், நாட் ட்ரை இன்டிஃபரன்ஸ். சத்தியம் தெரிஞ்சுட்டு எல்லாரும் அவ பிராரப்தத்தினால தான் வந்திருக்கா கர்மா, அவ பிராரப்தப்படி கர்மா பண்ணிட்டு இருக்கா. Beyond a certain limit, nobody can help others. எல்லாம் வெறும் ஈகோனால நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எல்லாரையும் ஹெல்ப் பண்ணும். யாருக்கும் ரொம்ப உடம்பு வலிக்கிறது, என்ன பண்ண முடியும் உங்களால? ஏதோ மருந்து வாங்கி கொடுக்கலாம், அந்த மருந்தே ஒரு சமயம் ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணும். நீங்க பண்ண போற உபகாரம் எல்லாமே சிலப்போ கஷ்டத்தில் கொண்டு போய் விட்டுடும். அதனால உங்களால் முடிஞ்சது பண்ணலாம். ஒரு பெரியவர் சொன்னார், எந்த உபகாரம் பண்ணலாம்னா, நீ கிட்டக்க நிற்கிற ஒருத்தன் விழறானா இப்படி பிடிச்சுக்கிறோம் பாருங்க, அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அதனால முடிஞ்சு போனதை மெமரியில தானே இருக்கு, இப்ப இல்லையே. பழைய விஷயங்கள், நாம் பண்ணின விஷயங்களும் என்ன கஷ்டப்படுத்தும், மற்றவா எங்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தும். பழைய கதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுன்னு யாரையோ சண்டை போடுவான், நீ போன வருஷம் இப்படி பண்ணினீங்க அப்படின்னு. ஒரு சப்தாகத்துக்கு நடுப்புற ஒரே சண்டை நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு ஊர்ல. 2 பேரா சண்டை. எதுக்கு சண்டை போடுறேன், ஒன்றும் கேட்காதீங்க, உங்க கண்ணில் படாமல் இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டேன் நான் அந்த நடத்துறேன். இல்லை இவ்வளோ சீரியஸா ஒன்றும் இல்லை. அந்த ஒருத்தரை பார்த்து இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, போன வருஷம் சப்தாகம் பண்ற போது நீ அப்படாம உங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனேன். நான் பார்த்து இன்னும் சீரியஸா சண்டை நடக்கிறது எதுக்குன்னா, அப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனேன்னு. இப்ப இல்லை, போன வருஷத்துல அப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனேன்னு இந்த வருஷத்துல சண்டை போடுறேன். அப்ப அது கேட்டேன், அது அவன் விட்டுவிடப்படாத, விட்டுருப்பான். அப்புறம் ஏன் விடலை, இவன் அப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு போறத அவன் ஒப்ஜெக்ட் பண்ணினான். அதுதான் இது ஒரு சிம்பிள் ஹியூமரஸ் எக்ஸாம்பிளா இருக்கு. இது அப்படியே அப்ளை பண்ணினா லைஃப்ல அவ்வளவு பிரச்சனைகளும், அந்த காலம் அப்படி பண்ணினேன், அன்னைக்கு இப்படி பண்ணினேன். பெரிய ஃபேமிலியா இருக்கிற போது, இந்த காலத்துல எல்லாம் சின்ன சின்ன ஃபேமிலி, நியூக்ளியர் ஃபேமிலிங்கிறோம். அப்போ பழைய காலத்துல பெரிய ஃபேமிலி அப்படி இருக்கிற போது அது ஒரு எல்லாரும் இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறா, அன்னைக்கு நல்ல ஃபேமிலி பெருசா இருந்தது. அந்த ஃபேமிலியில ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, சண்டை நடக்கும். சின்ன சின்ன காரியத்தை சொல்லி அப்படி இப்படி இப்படி இப்படின்னு பழச சொல்லி சண்டை போடும்.
நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் 2 பேரா சண்டை போடும், அவ்வளோதான். ஒன்றும் சண்டையெல்லாம் சேம் தான். அப்போ பாஸ்ட நினைச்சுண்டு, பூதத்தை நினைச்சுண்டு கவலை. அதனாலதான் பூதம் பூதங்கிறோம். அதை நினைச்சு கவலை. அசோச்சியானன்வசோஜஸ்தும், பெறத்தியார நினைச்சு யாரு கவலைப்படுறானோ அவன் பண்டிதன் இல்லை. நமக்கு வரும் கவலை, வரும், வீக்னஸ். அது அபிஸ்வங்கத்திலேருந்து வர்றது. அது இவா என்னோடது நினைச்சுன்னு அந்த மோகத்திலேருந்து வர்றது. அதெல்லாம் அறிவினால மெதுவா சரி பண்ணிக்க வேண்டி இருக்கு. நம்ம அன்புங்கிறோமே, இந்த அன்பே துன்பத்தை கொடுக்கும். அன்பு பாசமா மாறி துன்பத்துக்கு காரணம் ஆயிடுறது. ஐயோ பாவம் குழந்தை, அவனை யாரு பார்த்துப்பா, நான் பார்த்துக்கல என்னான்னு அப்படின்னு ஒரு பாட்டிக்கு 90 வயசாயிடுச்சு, அந்த பையனுக்கு 70 வயசாச்சு. ஐயோ பாவம் குழந்தைன்னா நான் என்னவோன்னு நினைச்சேன். எப்போ போறது இல்லையா? அப்போ சின்ன குழந்தைகளும் பார்த்துக்கணும், எல்லாம் பண்ண வேணும், எல்லாம் வேணும். ஆனா இதுல யாரை பத்தி நினைச்சு நம்ம சோகப்படப்படாதோ, எல்லாரும் அவாவா பிராரப்தத்தோட வந்திருக்கா, கர்மாவோட வந்திருக்கா, வாசனைகளோட வந்திருக்கா. அதனால நோச்சியாகா, யாரையும் நினைச்சு என்ன லாஜ், there is no reason by which you can justify your sorrow. Utter foolishness is that you find some reason for your grief. இது இல்லாட்டா நான் ஒன்றும் அழமாட்டேன். அழறையே, துன்பப்படுறையே, நன்னா இல்லையே. அதனால சோகத்தை விடு. அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக, யாரையும் நினைச்ச அசோச்சியானன்வசோச்சஸ்துவம், யாரை பத்தி நினைச்ச அழ வேண்டாமோ. அப்போ இந்த பிரஜாவாதான பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பேசுறேப்பா, அறிவுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் தான். இருக்கிறவாளை பத்தியோ போனவாளை பத்தியோ நினைச்சு கவலைப்படாம இரு. போனவாளை பத்தின ஹிஸ்டரி எல்லாம் வச்சு கவலைப்பட்டு இருக்கும், புராணத்தை எல்லாம் வச்சு கவலைப்பட்டு இருக்கும். விஷ்ணுவை சொன்னான்னு சைவர்கள் அடிக்க, சிவனை சொன்னான்னு விஷ்ணுவை அடிக்க, ரெண்டு பேரையும் பார்த்துக்கல. மொத்தத்தில் நமக்கு சண்டை. புராணத்தை சொல்லி, ஹிஸ்டரிய சொல்லி எல்லாம் நடக்கிறது லோகத்தில். பாருங்க, ஏதோ ஹிஸ்டரியில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது, அதை இப்ப சொல்லி சண்டை. ஏதோ சொல்லுவா, ஒரு நரி ஒரு ஆடை நான் உன்னை இப்போ சாப்பிட போறேன்னு. எதுக்குன்னு கேட்டது, குட்டி ஆடு. இல்லை நீ தான் இந்த தண்ணியை கலக்கினேன், அழுக்கா இருக்கு தண்ணி, நான் உன்னை சாப்பிட போறேன். அப்போ அந்த ஆடு சொல்லித்து, நான் ஒன்றும் வரவே இல்லை, நான் இப்போ தான் வந்திருக்கேன்னு. அப்போ அந்த நரி சொல்லித்து, இல்லை நீ போன வருஷம் இந்த தண்ணியை கலக்கினேன். இந்த ஆடு சொல்லித்து, நான் 4 மாதம் முன்னாடி தான் பிறந்தேன் அப்படின்றது. அப்போ உங்க அப்பா கலக்கிருப்பா ஏதோ சொல்லி இந்த ஆடை சாப்பிடணும் நரிக்கு. அது மாதிரி நமக்கு சோகப்படுறதுக்கு ஏதோ ஒரு லாஜிக். இதனால சோகம், அதனால சோகம், என்ன பிரயோஜனம்? வாட் எவர் ரீசன் யூ மே ஃபைண்ட், த ஃபேக்ட் இஸ் தட் யூ ஆர் சஃபரிங். ஜஸ்ட் see the fact, whatever may be the reason. எப்படி வெளியில வருது? பிராக்டிக்கல் பிரச்சனைகள் இருக்கும், ப்ராப்ளம் இருக்கு, சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணத்தான் பண்ணணும். சொல்லி கொடுத்து பார்க்கலாம். உபாயங்களை உபயோகப்படுத்தி பார்க்கலாம். நடக்கலையா, நிசங்கமாயிரு. பரானுத்திஷ்ய சோகம்மா குரு, பிரத்தியாரை நினைச்சு சோகப்படாதே.
யாரையும் நினைச்சு சோகப்படாது. உன்னோட வாழ்க்கை பிராரப்தம், அதுவும் நடக்க வேண்டியதுதான் நடக்கிறது. என்னோட வாழ்க்கையில் எப்படி நடந்ததுனாக்கா ஈஸ்வரனோட இச்சை தான் நடந்தது. அவன் இச்சை இல்லாம அணுவும் அசையாதுங்கிறோம். அப்புறம் இதுல மட்டும் ஏதாவது நடக்குமோ? என்ன நடந்திருக்கோ அவன் இச்சை தான். அது நல்லது கெட்டது அப்படி இப்படி ஒன்னும் அனலைஸ் பண்ணாதேங்க. எவ்வளவு மோசமா இருக்கட்டும், அவன் இச்சை, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாம் சமர்ப்பணம். யத்யத் பவ்யம் பவது பகவன் பூர்வ கர்மானுரூபம். என்னென்ன நடக்கணுமோ இன்னும் ஃபியூச்சர்ல, அதுவும் பகவானை பூர்வ கர்மம் தகுந்தபடி என்ன நடக்கணுமோ நடக்கட்டும். ஏதத் பிரார்த்தியம் மம பகுமதா ஜன்ம ஜன்மாந்தரேபி. இன்னும் எத்தனை ஜென்மா வந்தாலும் உன்னை நான் மறக்காம இருக்கணும், உன்னை நினைச்சுக்கணும், தியானம் பண்ண. இதுதான் பக்தனோட ஆசை. யாரையும் நினைச்சு கவலைப்படாதே. உன்னோட வாழ்க்கையில நடந்த இன்சிடென்ட்ஸை நினைச்சும் கவலைப்படாது. எல்லாருக்கும் ஏதாவது நடக்கும். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில மட்டும்தான் நடந்திருக்கு. கொஞ்சம் பேரோட வாழ்க்கையை கேட்டு பாருங்க. சில பேர் அவ வாழ்க்கையில சோகங்களை எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா சொல்லுவாங்க. சில நமக்கு என்ன பரிகாரமா இருக்கு நம்ம கிட்ட. சில பேர்கிட்ட சொல்லுவேன், நான் என் வாழ்க்கையை சொல்லட்டுமா உங்ககிட்ட? உங்களோடது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மின்னு தோணும். எல்லாருக்கும் இருக்கு சோகம், துன்பம் இருக்கு. திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில் அவர் சொன்னார், துன்பத்தை எல்லாம் ஈஸ்வரன் கிட்ட சொல்லி தோன்றினேனே அப்படின்னு. பிறந்துட்டேனே பகவானே, பிறந்தா இங்க துன்பம் சோகம் இருக்கு. சரி, தீரனா எடுத்துக்கோ. கதாசூன் பிராணன் போனவா, அகதாசூன் பிராணன் போகாதவா. அப்படின்னா நமக்கு இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடியனவா, நடந்து முடிஞ்ச வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடியனவா, யாரையும் நினைச்சு கவலைப்படாதே, டோட்டலா சோகப்படாதே. தானு அசோச்சியான் அன்வசோச்சா அனுசோசிதவானசி தே மிரியந்தே மன்னிமித்தம் அகம் தைர் வினாபூதா கிம் கரிஷ்யாமி ராஜ்ய சுகாதினா. அவளை விட விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்? இப்படியெல்லாம் நீ பேசுற. புத்திமதாம் வாதாம்ச பாஷசே மௌட்யம் பாண்டித்யம் ச விருத்தம் ஆத்மனி தர்ஷயசி உன்மத்தை வைத்தியபிப்பிராய. பகவத்பாதர் சொல்ற, உன்மத்தனை போல பேசுறேன், பைத்தியக்காரனை போல பேசுறேன். ஒரு பக்கத்துக்கு பார்த்தா மௌட்யம் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் பாண்டித்யமும் இருக்கு, அறிவும் இருக்கு. அறிவுக்கு தகுந்தபடி இருக்கிற இருப்பு இல்லை. அதனால பண்டா ஆத்ம விஷயா புத்தி ஏஷாம் தேஹி பண்டிதாக. இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க. யாராவது நம்ம பாண்டித்யம்னு கேட்டா சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா, பண்டா ஒரு பதம். பண்டாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஆத்ம விஷயா புத்தி, ஆத்மாவை குறிச்சுள்ள அறிவு, ஆத்ம ஜானத்துக்கு தான் பண்டான்னு பேர். நார்த் இந்தியாவிலாம் போனால் இந்த பிராமணாலாம் வர பண்டான்பா, ரொம்ப பிடுங்கிடுவான். ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்க்கைன்னு தப்பிச்சுக்கிறது. பின்னால பணத்துக்காக ஏதோ சொல்லின்னு இருப்பா. அப்போ ஆனா அது ஞானம்ங்கிற அர்த்தத்துல தான். அது அறிவுள்ளவர்கள் அவளுக்கு தான் பண்டான்னு பேரு. நம்ம ஊர்ல கோவில்ல பூ கட்டுறது, மாலை கட்டுறது, இவாளெல்லாம் பண்டாரம்னு கூப்பிடுவோம். பரமேஸ்வரனுக்கே பண்டாரம்னு பேரு, சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கே பண்டாரம்னு பேரு. ஞானின்னு அர்த்தம். அதுலேருந்து தான் அது வந்திருக்கு அந்த பதம். அதனால பண்டா அப்படின்னா ஆத்ம விஷயா புத்தி, ஆத்ம ஜானம் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ஆத்ம ஜானம் யாருக்கு இருக்கோ அவன் பண்டிதன். பண்டிதனுக்கு லட்சணம் என்ன? நிறைய புஸ்தகம் அடிச்சிருக்கிறவன் இல்லை. யாரு சோகப்படாம இருக்கிற சீக்ரெட் கண்டுபிடிச்சிருக்காளோ அவன் தான் பண்டிதன். வாழ்க்கையில இன்னும் துன்பப்பட மாட்டேன், சோகம் கிடையாது. இந்த திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் கூட இருக்கே, துன்பம் இல்லை என்னாலும் இன்பமே. இனிமே எந்த விதத்திலையும் துன்பம் கிடையாது. அப்படி தைரியமா யாருக்கு சொல்ல முடியும்? அப்படி சொல்ல முடிஞ்சா பெரிய விஷயம். இனிமே துன்பம் கிடையாது, என்ன வேணா நடக்கட்டும், அழமாட்டேன்.
சோகம் கிடையாது. நான் சத்தியதரிசி, சத்தியம் எனக்குள்ள பிரகாசமாயிடுத்து, உண்மையை நான் அறிந்து கொண்டேன், தெரிஞ்சுன்னுட்டேன், அந்த நிறைவு உள்ள வந்துடுத்து அப்படின்னு யாரு சொல்றானோ அவனுக்கு தான் பண்டிதன்னு பேரு. ஆனா ஜென்ரலி இந்த பண்டிதன் இந்த பதத்தை இப்படி யூஸ் பண்ணதுனால யாரும் பண்டிதன்லாம் பேர் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏதோ கொஞ்சம் ஃபேமிலி பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, மோத்திலால் நேரு எல்லாம் வச்சுருக்கா, அப்படியெல்லாம் வச்சுருக்காளே தவிர ஜென்ரலி அந்த மாதிரி அந்த பதமே அப்படி யூஸ் ஆயிடுது. அப்போ பகவான் அந்த வார்த்தையை ரொம்ப வசத்தி பேசியிருக்கா. பண்டிதன் அப்படின்னா அறிவு, விவேகம் உள்ள ஞானி அப்படின்னு அர்த்தம். பாண்டித்யம் நிர்வித்யை ஸ்ருதேஹே. ஸ்ருதி பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்து என்ன சொல்றது? பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யேன திஷ்டாசேத். பால்யம் ச நிர்வித்ய முனிஹி மௌனம் அமௌனம் மௌனம் ச நிர்வித்ய பிராமணா. இப்படி பதமா வருது ஸ்ருதி வாக்கியம். பாண்டித்யத்தை நிர்வித்யங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம். ஒரு அர்த்தம் பாண்டித்யத்தை விட்டுட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். அறிய வேண்டியதெல்லாம் அறிஞ்சிட்டு அந்த அறிவை அப்புறம் மற்றவாளுக்கு கண்ணுக்கெல்லாம் காட்டிக்கலையும். எப்படி இருக்கான்னா குழந்தை மாதிரி இருக்காங்க. ஞானத்தை அடைஞ்ச அப்புறம் நீ ஜீவன் முக்தன், ஞானி எப்படி இருக்கான்னு ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி. ஒரு குழந்தைக்கு அதனால தத்தாத்திரேயர் ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல பாகவதத்துல தத்தாத்திரேயருக்கு ஒரு குரு, 24 பேர் அவர் குரு சொல்றார். அதுல ஒரு குரு குழந்தை. ஒரு குழந்தைய பார்த்து ஆஹா இப்படி இருந்தா தேவையில்லையேன்னு தோன்றும். பகவத் பாதாலே சொல்ற குழந்தைன்னா அந்த குழந்தை சைல்டிஷ்னஸ் இல்லை. குழந்தை பண்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணினா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூட்டிட்டு போவோம். குழந்தையோட இந்த மொமெண்ட்ல நடக்கிறது இந்த மொமெண்டோட விட்டு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம். அப்புறம் இந்த பால்யம்ங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் சொன்னா ஞானத்தோடு பலம் உடையவன் பாலன். ஒரு பாலனுக்கு அந்த பலம் இருந்தது பாருங்க, பிரகலாதன். அவ அப்பா உலகத்தை பூரா நடுங்க வச்சவர் முன்னாடி பரம பிரசாந்தமா இருந்து சைலண்ட் ரெவல்யூஷன், ஒன்னும் எதிர்க்காம அதுக்கு நடுவில் இருந்து லாஸ்ட்ல அந்த அவ அப்பா கேட்கிறா, ஏன்பா நான் பிரம்மாவை தபஸ் பண்ணி கோரமா தபஸ் பண்ணி உள்ள சாகப்படாது, வெளியில சாகப்படாது, பகல்ல சாகப்படாது, ராத்திரி சாகப்படாது, மனிதர் கொல்லப்படாது, மிருகங்கள் கொல்லப்படாது, தேவர்கள் கொல்லப்படாது, ஆயுதத்தால கொல்லப்படாது, இவ்வளவு வரம் வாங்கி வச்சு திரிபுவனத்தையும் என்னோட அடிமையா வச்சுட்டு இருக்கேன். இவ்வளவு பலமா இருக்கிற எம் முன்னாடி இத்தினூண்டு இருக்க, நீ உங்ககிட்ட எதுவும் எனக்கு போகல வேலை. கஸ்தே பலமிதி, கஸ்தே பலம், உன்னோட பலம் என்ன அப்படின்னு, எங்கேருந்து உனக்கு ஸ்ட்ரென்த்? பலம் மே வைகுண்டா தவச ஜகதாம் சாபி சபலம் சயேவ த்ரைலோக்கியம் சகலமிதி தீரோயம் அகதீத். பலம் எனக்கு வைகுண்டஹாமே பலம், பகவான் தான் எனக்கு பலம், ஆத்ம பலம் தான் அப்படின்னு அந்த குழந்தை பிரகலாதன் சொல்றான். அந்த குழந்தை ஞானிகளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய திருஷ்டாந்தம் அப்படின்னு மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள் கூடார்த்த தீபிகைன்னு கீதா வியாக்கியானத்துல சொல்றார். அப்ப பாண்டித்யம் நிர்வித்ய, பாண்டித்யம் நிசேஷேன கிருத்வா, சாஸ்திரத்திலேந்து குருமுகத்திலேந்து விவேகத்தினால மனனத்தினால அறிவை எடுத்து நல்லா டிஸ்டில் பண்ணி நம்மளோடதான் பண்ணின்றதுக்கு அப்புறம் you absorb the knowledge and then the power of the knowledge manifests in your life as pure joy. ஒரு குழந்தை மாதிரி உள்ள அந்த அறிவு உள்ள போய் ஒரு குழந்தையோட சந்தோஷம் மாதிரி அப்படி ஒரு ஃப்ரீடம். ஜீவன் முக்தன் பாலவது ஒரு குழந்தை மாதிரி நடக்கிறான்.
எல்லாருக்கிட்டையும் ஃப்ரீயாக இருக்கான், சுதந்திரமாக இருக்கான். ஆணு பெண்ணு வித்தியாசம் இல்லை. குழந்தைகளுக்கு தானே அது முடியும். மற்றவாளுக்கும் பார்த்தா ஏதோ பெரிய ஒரு தோணாமல் ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த ஜீவன் முக்தனுக்கு லட்சம். அப்போ பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யன திஷ்டாசேது. அப்போ பாண்டித்யம் நிசேஷேன கிருத்வா, அது பாண்டித்யம் நிசேஷமாக வந்துடுத்தானா சித்தம் மௌனமாயிடும்ங்கிறார். அடுத்தபடி விஷய வாசனைகள் தோன்றாது, எண்ண அலைகள் தோன்றாது, ராகத்வேஷங்கள் வராது, உள்ள சாந்தி, நிறைவு, சந்தோஷம் வந்துடும். அப்படி இருக்கக்கூடியவன் பிரத்தியார யார நினைச்சும் கவலைப்பட மாட்டான். ஏன்னா அவளுக்கெல்லாம் தெரியும். பகவான் சொல்றார், நீ எதுக்கு பீஷ்மர துரோணரை பத்தி கவலைப்படணும்? அவளுக்கு அறிவு இல்லையா? உன்னை விட அறிவு இருக்கேன், உன்னை விட வயசுக்கு பெரியவா, அறிவில் பெரியவர் பீஷ்மர், எல்லாம் தெரியறவர். அவரை நினைச்சு நீ ஏன் கவலைப்படணும்? அசோச்சியாஹத்தே, அவ ஒன்ன நினைச்சு கவலைப்படலை, நீ எதுக்கு அவளை நினைச்சு கவலைப்படுறிய? மூடோசி இத்தியபிப்பிராயா. இங்க சங்கராச்சாரியருக்கு பஜகோவிந்தத்தில் மூடம் அதே சொன்னார். அவருக்கு அந்த பதம் ரொம்ப பிடிக்கும் போட்டிருக்கு. இங்கேயும் சொல்ற அர்ஜுனன் கிட்ட மூடோசி, முட்டாள் பயலேன்னு கூப்பிடுறான் கிருஷ்ணன். மூடோசி இத்தியபிப்பிராயா, இப்படி சோகப்படுறியே நீ மூடனப்பா, அறிவற்றவன், இப்படி இதை சொல்றார். அதனால என்னத்தினால யாரை பத்தி நினைச்சு சோகப்படக்கூடாது? ஒரு கொஸ்டின். அதுக்கு ஆன்சர் தான் அடுத்த ஸ்லோகம். நீ, நான், அவா எல்லாரும் வாஸ்தவமா சோகஸ்பர்ஷம் இல்லாத ஆனந்த ஸ்வரூபிகளா, ஆத்மாவா, சுத்த சைத்தன்யமா தான் இருக்கும். பாஸ்ட்லேயும் அப்படிதான் இருந்திருக்கோம், இப்பவும் அப்படிதான் இருக்கும், ஃபியூச்சர்லேயும் அப்படிதான் இருக்க போறோம். நம்ம உண்மையான ஸ்வரூபம் சோகஸ்பர்ஷம் வர முடியாத சாந்தி, ஆத்மா. இதை உணர்ந்தா சோகத்துக்கு இடமே இல்லை. இந்த ஸ்லோகம், அடுத்த ஸ்லோகம் நாம நாளைக்கு பார்க்கிறோம். நத்வே வாஹம் ஜாது நாசம், நத்வே வாஹம் ஜாது நாசம், நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ, நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ, நசைவ ந பவிஷ்யாமஹ, நசைவ ந பவிஷ்யாமஹ, சர்வே வயமதః பரம். சர்வே வயமதः பரம். நாளைக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். நாளைக்கு 6 மணிக்கு பிரவச்சனம் ஆரம்பிச்சிடும். கீதா பாராயணம் 5:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும். நாளைக்கு 18வது அத்தியாயம். 17 இருக்கா? 17, 18. 18 ரொம்ப பெரிய அத்தியாயம், அதனால் கொஞ்சம் ஒரு 5:20க்கெல்லாம் ஆரம்பிக்க வேண்டி வரும். 5:20. 6 மணிக்கு பிரவச்சனம் ஆரம்பிச்சிடும். 7:30க்குள்ளே எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணணும்னு வச்சுருக்கோம். அதனால் பக்தாளில் 6 மணிக்கு வந்துடுங்க. 6 o'clock சத் சங்கம் ஆரம்பிச்சிடும். அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலா, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலா. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे, प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्यभेषजे. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे, प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्यभेषजे.
समस्तवेदकेदारजातभेदखेदादि रोगनाशनाय शक्तमुक्तिभेषजे जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् त्वमेव माधवोक्ता समस्तभेदहन्त्री साङ्ख्यकर्मभक्तियोगमुक्तिवारिधि सततमात्मसंस्थं कलयमानसं त्वं विहाय सर्वचिन्तामिति प्रगायसि जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् स्वल्पमप्यधीता निखिलमोहजेत्री सकलदुःखजालतूलसबलवातुला त्वदीयदिव्यवाणी सततपरिनिषेवां देवि दीयतां नो ब्रह्मवादिनी जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् अशेषवेदसारं सखापरात्मतत्त्वं समरविमुखचित्तं सखायमब्रवीत् त्वमेव सातिगुह्य निरस्तमोहशोका पुनश्च बादरायणेन गीतवैभवा जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् प्रपद्यमामनन्यं विमुञ्च सर्वधर्मान् अशेषपापमुक्ततां त्वमाशु गच्छसि अवाप्नुयाश्च शान्तिं स्थितिं च शाश्वतीं त्वाम् इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम् इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम् जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्